परम शांति। क्या आप घर में जो फोटो देवी देवताओं की फोटो हिंदू लोग रखते हैं, तो इन फोटो से हिंदू परिवारों को इन देवी देवताओं से सुरक्षा मिलती है कि नहीं मिलती? देखो, एक इन जनरल बातें करूं कि जो मंदिरों में जो मूर्तियां बनाई जाती है, पत्थर की मूर्तियां होती है, मगर जब उन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो इन देवी देवताओं की जो भी मंदिरों में मूर्तियां बनी हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा के वक्त जो देवी देवताओं का एक रूप निकल के उन मंदिरों की मूर्तियों में प्रवेश कर जाती है। इसलिए जो मंदिरों में जाते हैं, इनको मंदिरों में जाने से इन देवी देवताओं की हेल्पलाइन मिलती है। तो प्रश्न ये आएगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते तो घर में देवी देवता की फोटो रखते हैं। देखो, देवी देवता की फोटो रखने से एक भावना होती है, एक स्पेशल रूम होता है। तो इन रूम में या कहीं भी जहां भी रूम में अकेले में बैठकर जब इन देवी देवताओं का ध्यान लगाते हैं, तो भावना और ध्यान दोनों लगता है, तो जरूर उन देवी देवताओं की मूर्ति मूर्ति हो या फोटो हो, दोनों में से उसको पावर मिलती है। मगर अभी क्या है, कई जन्म से हम देखते हैं कि भारत के अंदर अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय धीरे धीरे आने लगे हैं। मुगलों ने हमला किया, क्रिश्चियनों ने भी राज किया 200 साल 250 साल, और फिर बहुत धर्म, ये क्रिश्चियन और मुसलमानों के धर्म फैलते गए। तो अब देखो, ये सोमनाथ को 17 बार गजनवी ने लूटा, फिर हमारे लाखों, पूरे हिंदुस्तान कितना बड़ा था, अफगानिस्तान तक था, यहाँ बर्मा मतलब यहाँ कंबोडिया तक था, ऊपर नेपाल, ऊपर आधा चाइना, तिब्बत भी हिंदुस्तान का एक पोर्शन था। मतलब हिंदुस्तान बहुत बड़ा था, मगर उसके धीरे धीरे टुकड़े होते गए। और जो विधर्मी आत्माएं हैं, वो बहुत क्रिश्चियन और मुसलमानों की बेहिसाब आत्माएं धीरे धीरे होते गए और भारत के टुकड़े होते गए। आज अफगानिस्तान में देख रहे हो, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, सब देख रहे हो। तो विधर्मी आत्माओं ने उन हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करवाए, और भारत के अंदर भी आज भी देखो, बाबरी मस्जिद बनी तो मुश्किल से राम मंदिर बना। तो ऐसे हजारों, आज भी लाखों मंदिर जो तोड़कर, हिंदुओं के मंदिर तोड़कर वहां मस्जिदें लगा दी है। तो इसका मतलब सूक्ष्म जगत वाले ही स्थूल जगत को चलाते हैं। तो सूक्ष्म जगत में जो आत्माओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आज देखो, 800 करोड़ में 250 करोड़ क्रिश्चियन है पूरी दुनिया में, 190 करोड़ मुसलमान हैं, हिंदू तो अब तीसरे नंबर पे है, 110 करोड़ है, और बौद्धी लोग 60 करोड़ पे है, बौद्ध लोग। तो ये मेन जो चार धर्म हैं, इसमें दो, जो क्रिश्चियन और मुसलमान की सूक्ष्म जगत में आत्माएं बहुत होती है, बहुत होती है। इसलिए वो आत्माएं जहाँ भी जाती है, चाहे अफ्रीका खंड देखो, वहाँ भी क्रिश्चियन और मुसलमान फैल गए। तो क्रिश्चियन और मुसलमान की आत्माएं सूक्ष्म जगत में बहुत हो गई हैं, और वो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय फैलाती है। तो भारत में ही ऐसे हुआ। देखो, लोगों के घरों में भी, मैंने एक वीडियो बनाया था, हिंदुओं के घरों में भी क्रिश्चियन मुसलमान की और अलग अनेक धर्म की आत्माएं, उन पर घरों में से जो हिंदू सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो बैठी है, उनको भगा देते हैं और फिर इनके घरों में भी जन्म ले लेते हैं। क्योंकि बहुत घोर कलयुग हो गया। घोर कलयुग माना कलह युग, धर्म के नाम पर अधर्म होना, धर्म के नाम पर इतनी अधर्म फैला चुका है कि हिंदू लोग भी अपने धर्म को छोड़कर इन मुसलमानों की दरगाहों पर जाते हैं, जहाँ दरगाहों पर मुसलमान के बहुत सारे भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं इनके, मुसलमानों के। तो उनके घरों में चले जाते हैं। अब देखो, ये साईं बाबा को मैंने कई बार बोला, साईं बाबा को भी, ये मुसलमान था, तो
करोड़ों मुसलमानों ने इन मुसलमान धर्म को फैलाने के लिए ये साईं बाबा का सहारा लिया। इनकी मूर्ति आज हर मंदिरों में है। तो मगर हिंदू लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि इनके साथ ये मुसलमान धर्म की आत्माएं इनके घरों में बैठी है, साईं बाबा को मानने वाली। ये सब सारे हिंदू ही जाते हैं, मुसलमान नहीं जाते इनके साईं बाबा के मंदिरों में। तो ये क्या हो गया, धर्मग्लानि का अति हो गया कि लोगों की बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गई कि सत्य समझ ही नहीं पाते। कबीर पंथी देखो, कबीर मुसलमान था। सत्य साईं बाबा देखो, कहता है मैं साईं बाबा का अवतार हूँ। ऐसे बहुत अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय। हिंदू धर्म में 35,000 संप्रदाय हैं, छोटे छोटे। तो ये सभी क्या हुआ, धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय होने से आपस में धर्म वालों की ये लड़ने लगे। अनेक धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय सारी धरती पर हुए। तो धर्म युद्ध बहुत हुए। क्रिश्चियनों ने धर्म पर कितना युद्ध करके धर्म को फैलाया। मुसलमानों ने तलवार के जोर पर कितने मुसलमान बनवाए। भारत में देखो, मुसलमान राजा जैसे औरंगजेबों ने, ऐसे हिंदू धर्म को कन्वर्ट कर करके, जो कमज़ोर आत्माएं थी वो कन्वर्ट हो के मुसलमान बन गई। आज भी क्रिश्चियन या मुसलमान बहुत कन्वर्ट हो रहे हैं भारत में भी। तो ये सभी सूक्ष्म जगत वाले, जिनका सूक्ष्म जगत में पावर ज़्यादा है, पावर माना उनकी आत्माएं ज़्यादा है। क्रिश्चियनों मुसलमानों की सूक्ष्म जगत में आत्माएं बहुत है, बहुत है। इसलिए इनका धरती पर पावर ज़्यादा है, तो जोर ज़्यादा है। धर्म परिवर्तन बहुत कराते पूरी दुनिया पर, चाहे कोई भी खंड देख लो, काले हो गोरे हो, भारत में हो, चाइना में तो नास्तिक है, टोटल नास्तिक है। रशिया भी नास्तिक है, मगर थोड़ा वहाँ रशिया में हल्का सा है, लोग खुला थोड़ा मंदिर मस्जिद सब चर्च बना देते हैं रशिया में। मगर चाइना तो टोटली नास्तिक है, इसलिए वहाँ किसी को भी अलाउ नहीं है कोई धर्म का। तो अलग अलग धरती पर जो अनेक धर्म, मठ, तो नास्तिक धर्म की भी आत्माएं जो हैं वो भी बहुत। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ ఈరోజు భక్తి మార్గంలోని ఇళ్లల్లో ఫోటోలు లేక విగ్రహాల మూర్తిని పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, ధార్మిక విశ్వాసము, మానసిక శాంతి సురక్షితంగా ఉంటుందా అనే ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ, ఈరోజు మీరు ఇళ్లల్లో ఏదైతే ఫోటో దేవీ దేవతల యొక్క పెట్టుకుంటూ ఉంటారో విగ్రహము హిందువులు, ఈ ఫోటోలు అంటే పరివారంలోనే దేవీ దేవతల యొక్క సురక్షణ లభిస్తుంది అనుకుంటారు. కానీ లభించదు. ఎందుకంటే ఇన్ జనరల్గా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే, మందిరంలో ఏదైతే విగ్రహాలను మరి మూర్తులను తయారు చేసి పెట్టుకుంటూ ఉన్నారో అవన్నీ కూడా రాయితోటి తయారు చేసిన మూర్తి విగ్రహాలు. ఆ మందిరంలో ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేస్తారు. అనగా దేవీ దేవతలు యొక్క గుళ్ళల్లో మూర్తుల్ని తయారు చేయటం, ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసేటువంటి సమయంలో దేవీ దేవతల యొక్క ఒక రూపము, అంశ ఆ మందిరాల్లో ఉన్న మూర్తుల లోపలికి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. ఆ మందిరాల్లోకి వెళ్ళిన వాళ్ళకి తప్పకుండా దేవీ దేవతల యొక్క హెల్ప్ లైన్ అనేది లభిస్తూ ఉండేది. ఇప్పుడు ప్రశ్న ఏంటి అంటే, ఎప్పుడైతే ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చెయ్యలేదో, మరి ఇళ్లల్లో దేవీ దేవతల యొక్క ఫోటోల్ని పెట్టుకున్నా, వారి విగ్రహాన్ని పెట్టుకున్నా కూడా కేవలం వారికి భావన మాత్రమే ఉంటుంది, కానీ దేవతల యొక్క అంశ రూపము అనేది ఆ ఇంట్లోకి రాదు. స్పెషల్గా ఒక రూమ్ తయారు చేసుకొని ఆ రూమ్లో కానీ ఎక్కడ కానీ రూమ్లో కానీ ఒంటరిగా కూర్చొని ఎప్పుడైతే దేవీ దేవతల్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారో ఆ భావనతోటి తప్పకుండా వారికి కొంత మంచి పాజిటివ్ ఫీలింగ్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని దేవీ దేవతల యొక్క విగ్రహాలను, ఫోటోల నుండి కూడా పవర్ లభిస్తుంది అని వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. లభిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి, చాలా అనేక జన్మల్లో ఇప్పుడు విధర్మి ఆత్మల్ని మనము చూస్తూ ఉన్నాము. భారతదేశంలో అనేక ధర్మాలు, మత సంప్రదాయాలు
నెమ్మది నెమ్మదిగా రావటం ప్రారంభమైనవి. సత్యత్రేతాయుగాలు, ద్వాపరయుగంలో కూడా ఏ ధర్మాలు అనేది లేదు. ఒకటే ఒక సనాతన ధర్మం. శివుడు, నారాయణుని, గణేశుడిని, అమ్మవారిని వీళ్ళకు మాత్రమే విగ్రహాలు పెట్టి పూజించటం జరుగుతూ ఉండేది. ఎప్పుడైతే మరి ద్వాపరయుగం అయిపోయి కలియుగం వచ్చిందో మొఘలుల యొక్క రాజ్యము వచ్చింది. క్రిస్టియన్లు 250 సంవత్సరాలు భారతదేశాన్ని ఏలారు. ఇలాగా ముసల్మాన్లు, క్రిస్టియన్స్ వారి యొక్క ధర్మాన్ని వ్యాపింపచేశారు. మీరు కూడా చూసే ఉంటారు. సోమనాథ్ దేవాలయాన్ని ఒకసారి ఏంటి 17 సార్లు దండయాత్ర చేశాడు. మొత్తం దోచుకొని వెళ్ళాడు. మన లక్షల హిందువులను కూడా వాళ్ళు ఎంతో నాశనం, సమాప్తం చేశారు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వరకు కూడా ఉండేది. అక్కడ బర్మా అనగా ఈనాడు కాంబోడియా వరకు కూడా మన భారతదేశం, హిందుస్థాన్ అనేది ఉన్నది. నేపాల్లో సగం, చైనా, టిబెట్ కూడా హిందుస్థాన్కి సంబంధించిందే. ఒక పోర్షనే కదా, హిందుస్థాన్లో పోర్షన్స్ ఇవన్నీ. హిందుస్థాన్ అనేది చాలా గొప్పగా ఉండేది. ఒక భరతఖండమే ఉంది. నెమ్మది నెమ్మదిగా ముక్కలు ముక్కలుగా చేసినటువంటి విధర్మి ఆత్మలు, ఇక క్రిస్టియన్స్, ముసల్మాన్లు లెక్కలేనంది ఆత్మల్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా వాళ్ళ ధర్మంలోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నారు. భారతదేశం మొక్కలైంది. ఈనాడు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో చూడండి, పాకిస్తాన్లో, బంగ్లాదేశ్లో ఏవైతే విధర్మి ఆత్మలు హిందువులను మరి హింసిస్తున్నారు అంటే, హిందుస్థాన్ ముక్కలు ముక్కలుగా చేసిన వాళ్ళు భారతదేశం లోపలే వచ్చి హిందువుల ఇళ్లలో జన్మ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి, బాబరు మసీదు కట్టించాడు. చాలా కష్టంగా దాన్ని రామ మందిరంగా తయారు చేశారు. మరి వేల మంది, ఈరోజు లక్షల మంది ఆ మందిరంలో మరి ఎవరైతే పగలగొట్టారో రామ మందిరాన్ని, ఆనాడు మరి పగలగొట్టేశారో, మరి హిందువుల మందిరాన్ని తెంచేశారో, మసీదులు తయారు చేశారో, సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళందరూ స్థూల జగత్తును నడిపిస్తూ ఉన్నారు. అంటే సూక్ష్మ జగత్తులో ఏ ఆత్మలైతే అనేక సంఖ్యలో వారి యొక్క ధర్మ ఆత్మలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళా భూమి మీద జన్మ తీసుకున్నారు. మరి ఒకప్పుడు ఈ యొక్క కలియుగంలో, ఏ చిత్రయుగం కలియుగంలో కూడా 250 కోట్ల కంటే ఎక్కువ జనాభా లేదని నేను పాత వీడియోలో చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇప్పుడు చూడండి, 800 కోట్ల మంది భూమి మీద సాకారంగా మనుషులుగా ఉన్న జనాభా. దీనిలో 250-300 కోట్ల మంది వరకు క్రిస్టియన్సే ఉన్నారు. ప్రపంచం మొత్తంలో 190 కోట్లు ముసల్మాన్లు ఉన్నారు. హిందువులు ఇక 3వ నెంబర్లో 110 కోట్ల మందే ఉన్నారు. బౌద్ధులు 60 కోట్ల మంది. బౌద్ధులు కూడా మరి మెయిన్గా 4 ధర్మాలుగా విభాగం అయింది. 2 క్రిస్టియన్స్గా, 2 ముస్లింలుగా. సూక్ష్మ జగత్తులో కూడా ఈ యొక్క ఆత్మలు చాలామంది చేరారు. ఇలా అందరూ చేరి ఇక్కడ ఆత్మల్ని కంట్రోల్ చేసి వాళ్ళు ఈ కింద భూమి మీద ధర్మాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆఫ్రికా ఖండం చూడండి, క్రిస్టియన్ మరి ముసల్మాన్లు వ్యాపించేశారు. అక్కడ కూడా క్రిస్టియన్లు, ముసల్మాన్ ఆత్మలు సూక్ష్మ జగత్తులో చాలామంది ఉన్నారు. అనేక ధర్మాల మత సంప్రదాయాల్ని వ్యాపింపచేస్తూ ఉన్నారు. భారతదేశంలోనే ఇలా ఉంది, వేరే దేశాల్లో కూడా అన్ని చోట్ల ఉన్నది. ఇళ్లల్లో నేను ముందే వీడియోలో చెప్పాను, హిందువులను జన్మ తీసుకోనికుండా క్రిస్టియన్స్, ముసల్మానులు వచ్చి మరి హిందూ ఇళ్లల్లో జన్మ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో, పాకిస్తాన్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు హిందువుల్ని నరికేస్తున్నారు, హిందువుల్ని చంపేస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నాం. వాళ్ళ యొక్క గత జన్మ అనుసారంగా, అనేక జన్మల ఖాతా అనుసారంగా వాళ్ళందరూ ముసల్మానులే. హిందూ సనాతన దేవీ దేవతా ధర్మ ఆత్మలేమీ వాళ్ళేమీ కాదు. కూర్చున్నారు హిందువుల ఇళ్లలో, కానీ ఉన్నది క్రిస్టియన్, ముస్లిం ఆత్మలు. మరి వాళ్ళు చేసిన కర్మకు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే మరి హిందువుల్ని నరికేసి ఏ విధంగా హింసించారో, ఇప్పుడు ముసల్మాన్లు ఈ హిందువులు నరికేస్తున్నాము అనుకుంటున్నారు. కానీ వాళ్ళని నరికేస్తుంది, కొడుతుంది, చంపుతుంది ముసల్మాన్లే. వాళ్ళు అర్థం కావటంలా. కర్మ సిద్ధాంతం కలియుగం అయిపోయింది కదా, ఘోర కలియుగం అయిపోయింది. అది అనేక ధర్మం పేరుతోటి అధర్మము, మోసము అయిపోయింది. ధర్మం పేరు మీద హిందువులను హింసిస్తున్నామో అనుకుంటూ ఉన్నారు. వారి యొక్క ధర్మాన్ని వదిలేసి ఈ ముసల్మాన్లు దర్గా ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నారు. ఈ దర్గాల్లో ముసల్మాన్లు చాలా భూత ప్రేతాలు ఉంటూ ఉంటాయి.
పిశాచాలు ఉంటూ ఉంటాయి. అక్కడ ముసల్మాన్లు ఆ యొక్క ఇళ్ళని నడిపిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు చూడండి సాయిబాబా, నేను ముందు అనేక సార్లు కూడా చెప్పాను, సాయిబాబా పూర్తిగా దానికి సంబంధించిన వీడియో కూడా మీరు చూడండి. ఆయన ముసల్మాను, కోట్ల మంది ముసల్మాన్లు ఈ వీళ్ళ ధర్మంలోకి సాయిబాబా ఫాలోవర్స్గా కూడా అయ్యి నడుస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు సాయిబాబా ఫోటోలు, విగ్రహాలు సనాతన హిందూ దేవాలయాల్లో పెట్టదని స్టే ఆర్డర్ వచ్చింది. వీళ్ళ మూర్తి ఈరోజు ప్రతి ఒక్క మందిరంలోనూ పెట్టేస్తూ ఉన్నారు హిందువులు. ఎందుకంటే బుద్ధి భ్రష్టం అయిపోయింది వాళ్ళకి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అసలు ముసల్మాన్లే హిందువులుగా పుట్టారు ఈ జనరేషన్లో, కానీ వాళ్ళు అట్రాక్షను మరి సాయిబాబా మీదే ఉంటుంది. ముసల్మాన్ ధర్మాత్మలు కనుక వీళ్ళల్లో కూడా అనుకుని గుళ్ళల్లో కూడా కూర్చోబెడుతూ ఉన్నారు, సాయిబాబాని ఒప్పుకుంటూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా మరి ముస్లింలు వాళ్ళు హిందువులేమీ కాదు అంటున్నారు బాపూజీ. మరి ఏదైతే గవర్నమెంట్ చెప్తూ ఉందో ఆర్య సమాజం వాళ్ళైనా లేకపోతే ధర్మ గ్లాని జరుగుతుంది అతి అని అనటం ఇందే. హిందువులు అనేక సంప్రదాయాలు బుద్ధ బౌద్ధ ధర్మం తమో ప్రధానంగా అయిపోయింది. సత్యాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నారు. కబీర్ పంక్తి చూడండి, కబీర్ కూడా ముసల్మానే. సత్యసాయిబాబాను కూడా మరి నేను సత్యసాయిబాబా యొక్క అవతారము అని అన్నాడు. అంటే సాయి పుటపర్తి బాబా సత్యసాయిబాబా అని అనుకుంటూ షిరిడి సాయిబాబా అవతారం అని చెప్పాడు. ఆయన ముసల్మానే, ఈయన ముసల్మాన్లే. అందుకని హిందువుల్లో 35,000 సంప్రదాయాలు ఉన్నాయి, చిన్న పెద్ద. పరస్పరం ధర్మం గురించి పోట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. ధర్మ సంప్రదాయాలు భూమి మీద ఎక్కువైనవి. ధర్మ యుద్ధం కూడా జరుగుతూ ఉంది. క్రిస్టియన్స్ అధర్మిగా అయిపోయారు, యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారు. పలాని ధర్మాన్ని, ముసల్మాన్ ధర్మాన్ని మరి కత్తులు పెట్టి మరి ఎంత ఘోరంగా నరికేస్తూ ఉన్నారు. భారతదేశంలో చూడండి, ముసల్మాన్ రాజు ఔరంగజేబు హిందూ ధర్మంలోకి కన్వర్ట్ అయినట్టుగా మరి అయినటువంటి వాళ్ళని బలహీన ఆత్మలుగా కన్వర్ట్ అయిన ముసల్మాన్లుగా అయిపోయారు. ఈరోజు క్రిస్టియన్ ముసల్మాన్లు చాలా కన్వర్ట్స్ అయిపోతూ ఉన్నారు. భారతదేశంలోనూ సూక్ష్మ జగత్తు ఆత్మల్లోనూ కూడా ఈ ఆట నడుస్తూ ఉంది. సూక్ష్మ జగత్తు యొక్క పవర్ ఎక్కువైపోయింది. పవర్ అంటేనే వారి యొక్క ఆత్మశక్తి. క్రిస్టియన్ ముసల్మాన్లు సూక్ష్మ జగత్తులో మరి చాలా పవర్ఫుల్గా తయారవుతూ ఉన్నారు. అందుకని భూమి మీద కూడా వాళ్ళ పవర్ని చూపిస్తూ ఉన్నారు. జోరుగా షోరుగా వాళ్ళు వ్యవహారం నడుస్తూ ఉంది. ధర్మ పరివర్తన చాలా చేయిస్తూ ఉన్నారు. ప్రపంచం మొత్తంలో జరుగుతుంది, ఒక భారతదేశమే కాదు. మరి ఏ ఖండాన్నన్నా చూడనియండి, భారతదేశంలో చైనాలో కూడా నాస్తికులు టోటల్గా నాస్తికులు అయిపోయారు. రష్యా కూడా కమ్యూనిస్టుగా ఉండేది, ఇప్పుడు నాస్తికులుగా అయిపోయారు. కొద్దిగా రష్యాలో ఈ నాస్తిక ధర్మం కొంచెం ఉండేది, ఇప్పుడు పూర్తిగా ఓపెన్ అయ్యి మందిరాలు, మసీదులు, చర్చిలు తయారు చేస్తున్నారు రష్యాలో. రష్యా అంటేనే చైనా టోటలీ నాస్తిక్ అయిపోయింది. అందుకని ఇక్కడ ఏదైతే అలౌడ్ అనేది వాళ్ళ ధర్మం లేదు అని చెప్పుకుంటున్నారు. చాలా ధర్మాలు వేరువేరుగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చి అనేక మత సంప్రదాయాలుగా తయారైనవి. మరి బాపూజీ ఇంకా దీని గురించి ఏం చెప్తారో నెక్స్ట్ పార్ట్లో మీరు తెలుసుకుందాము. పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ ఈ యొక్క వీడియోలను తెలుగులో అనువదింపజేసి మరి వీడియోలుగా చేసి అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందగలుగుతారు. పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే.